friends, welcome back. We already studied all four cases for solution of n order linear differential equation. First one is all real roots with distinct, and the second one is all real roots but more than one common same roots. Third case is about one pair of complex root. Fourth case is about if we have two pair of complex root, then what we can do. And we already studied one example which is none of case available, in which you have none of the applicable. ચાર માંથી એક પણ કેસ applicable હતો નહીં. So you merge two case and build one more case, which is if there are two roots are real and two roots are complex, then what can you do? Now today we discuss one more example which is in which you can't apply any of them for case. Okay, so let's start. Is solve directly given okay. Therefore auxiliary equation is solution. Therefore auxiliary equation is d raised to 4 plus 4 equal to 0. Now we have to find roots of this auxiliary equation. How we can find? Only take add and subtract 4d square. Why am I adding? You can see in next step. D raised to the 4 plus 4d square plus 4 minus 4d square equal to 0. So which is d square plus 2 times 2d into 2 it is not applicable here. 2d square plus 2 square. So here you have to apply 8. So add કરશું તો થશે અહીંયા મારે ટૂંકમાં શું જોઈએ ખબર છે? d square plus 2 નો હોલ સ્ક્વેર. તો શું થશે? d square નો હોલ સ્ક્વેર, d raised to the 4 plus 2 times d square. Okay, it is applicable. થઈ જશે. જો minus 4d ને પણ હું સિમ્પ્લિફાઈ કરી શકું છું. 2d નો હોલ સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 0. શું થયું જોવો જોઈએ અહીંયા? પ્લસ 2d square plus. You all aware about this formula, a plus b whole square, which is equal to a square plus 2ab plus b square. બધાને આવડતી હોય, નહીતર મેથ્સ રાખવું નકામું. બરોબર? મેથેમેટિક્સ છે તો બાયોલોજી તમારા માટે સારું જો આ ફોર્મ્યુલા ન આવડતી હોય તો. So here therefore d plus 2 square, d square plus 2 square minus 2d whole square equal to 0. One more formula is a square minus b square equal to a minus b, a plus b. Here a is this term and b is
Yes, so we get therefore a minus b, d square plus 2 minus 2d, and one more is d square plus 2 plus 2d equal to 0. Therefore, only simplify it. થોડું ઘણું સિમ્પ્લિફાય કરો શું થશે d square minus 2d plus 2 d square plus 2d plus 2 equal to 0. Now there are two cases arise. One is d square minus 2d plus 2 equal to 0, or second one is d square plus 2d plus 2 equal to 0. હવે આના બધાના તમારે શું મેળવવાના છે બીજ મેળવવાના છે. Here a is 1, b is equal to minus 2, c equal to 2. Here a equal to 1, b equal to 2 and c equal to also 2. સેમ પ્રોસિજર હવે ચાલુ રાખવાની છે. રૂટ માટેની પ્રોસિજર શું હતી, ફોર્મ્યુલા શું હતી? therefore m1 equal to minus b plus or minus root માં b square minus 4ac divided by 2. m2 equal to minus b minus square root of b square minus 4ac divided by 2. Similar case is here. હા અહીંયા પણ એ જ આવશે બરોબર. ફોર્મ્યુલા બંને વચ્ચે કોમન છે બરોબર. ત્યાં શું આવશે m3 and m4. ઓકે. નાઉ હિયર એક કામ કરું, થોડું ભેગું લખો એટલે છે ને ચારે ચાર કેસ આપણે એક જ સાથે ચલાવી શકીએ. m1 equal to minus b plus or minus b square minus 4ac divided by 2a. m2 equal to minus b minus square root of b square minus 4ac divided over 2a. m3 equal to here a1 b1 and c1. I am writing this because b1 minus plus or b1 square minus 4ac divided upon 2a1 c1. Okay, and m4 is formula of m4 is minus b2 b1 minus square root of b1 square minus 4a1 c1 divided by 2a1. So now apply. Now put all this value. Therefore m1 બરાબર શું આવશે? બધી વેલ્યુ મૂકો. minus b એટલે minus minus 2 એટલે કે plus 2 plus square root of b square. b square is 4 minus a 4 multiplied by 1 multiplied by 2 divided by 2 multiplied by 1. So simplification is 2 plus 4 minus 4 to the 8 2 2 plus 4 minus 8 is minus 4 upon 2. Hence 2 plus 2i by 2 which is equal to 1 plus I. Similar here, I take here positive square root, here you can take negative square root. Both in both case take a positive square root. Okay, એટલે આપણા આન્સરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ ન હોય. m2 અહીંયા સુધી બધી વસ્તુ સેમ બરાબર. બધી વસ્તુ સેમ તમે આ લઈ શકશો. ખાલી અહીંયા એક ચેન્જીસ આવશે. શું? 2 minus 2i by 2 which is equal to 1 minus I. આટલી વસ્તુ અહીંયા આવશે. આ બાકી બધી વસ્તુ અહીંયા સેમ, only replace plus by minus. Okay, now m3 equal to minus b1 is minus 2 plus square root of 4 minus 4 1 2 divided by 2 which is equal to minus 2 plus minus 4 upon 2 which is equal to minus 2 plus I 2i by 2 which is equal to minus 2 minus plus I. Similar case is here and you get m4 equal to minus 2 minus
2i by 2 and which is equal to minus 1 minus I. So here for this case you have compare alpha plus or minus I beta. We get what we get, alpha equal to 1 and beta equal to 1. આ કેસ માટે શું થશે, compare with alpha plus or minus I beta, we get what we get, alpha equal to minus 1 and beta equal to 1. Getting? So now therefore there are કેવું કેસ થઈ ગયું જો, in this case you get two pair of complex root but both are different. તમારે fourth case શું હતો, if you get two pair of complex pair but both are same, here you get both are different. Okay, here alpha equal to 1, beta equal to 1, and here you get alpha equal to minus 1 and beta is equal to 1. So there are two pair. Then what you can do, then you can write solution, then solution of zero is y equal to e raised to, for first case જો તમે એવું માની લ્યો કે આ છે જ પાછળનું છે તે, તો તમે ડાયરેક્ટ સોલ્યુશન શું લખો, y equal to e raised to alpha x, એટલે alpha x એટલે શું આવશે 1x, બરાબર. અહીંયા હું આલ્ફા ડેશ અને બીટા ડેશ કરી નાખું છું એટલે કન્ફ્યુઝન ન થાય, બરાબર. e raised to alpha x a cos beta x, beta is 1 hence cos x plus b sin x. ચાલો આટલું પતી ગયું. હવે આને ઢાંકી દો. હવે ખાલી આટલું હોત તો તમે શું લખે, તો પ્લસ e raised to alpha is minus x, alpha શું છે, હવે alpha ડેશ શું છે minus x, a b અહીંયા વપરાઈ ગયા છે એટલે હું શું કરીશ, બીજા સમીકરણ લઈશ c cos x, beta is equal to 1, so c cos x plus d sin x. This is your answer. શું કર્યું, ખાલી પહેલા આટલું આ પહેલા માટે, આટલું રહ્યું મેં પાછળના બીજા માટે લખ્યું. આ તમારો શું થઈ ગયો આન્સર. રેડી છે ને? હા, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને? ના, બરાબર છે, બરાબર. વેર તમારે ખાલી એટલું લખવું પડશે, લખવાનું બીજું વેર a b c and d are arbitrary constant. મારી પ્રૂફ અને તો મારું સોલ્યુશન અને બુકના સોલ્યુશનના રાઇટિંગમાં થોડો ઘણો ચેન્જીસ હશે, ફેરફાર હશે, પણ બોથ આર સેમ એન્ડ બોથ વેલ્યુ આર ઇક્વલ. હા, બંને વસ્તુ સાચી છે, બે એક જ છે, બંને વસ્તુ પણ સાચી છે બે એક જ છે, એટલે કે કન્ફ્યુઝ થતા નહીં સાહેબ નું આમ છે નાનું આમ છે, ખાલી લખવાની રીત અલગ હતી, બરોબર. બાકી વસ્તુ એવી જોઈ મેં બુકમાં એ લખ્યો હોય, બરોબર, અને તમે જાતે તમારા ચોપડામાં એ લખો, બે સેમ ટુ સેમ ન થાય. પ્રિન્ટ થયેલું હોય એવું ને એવું તમારે આલામાં લખી ન હોય, લખાણમાં તમારો ફેરફાર થાય. બુકમાં આર આપેલો હોય, આપણે આર કેવું કરી આમ કરતા હોય, ઘણા લોકો આમ આર કરે છે, ઘણા હજી આથી આમ આર કરે. હા, બીજી એબીસીડી નો આર આવી રીતે લખીને બુકમાં કેવી રીતે આપ્યો હોય, ખાલી આવું કંઈક આપેલું હોય. ક્યારે બુકના આર પ્રમાણે કર્યું નથી કર્યું ને? હવે તો બુકમાં ઘણી વાર આવો આર આવવા માંડ્યો. આ બુકમાં પણ આવે છે. હા, એટલે બુકમાં હોય એવું ને એવું આપણાથી થાય એવું જરૂરી નથી, પણ બે વસ્તુ સાચી છે એટલે સમજી જજો. ઓકે, ગેટિંગ? આટલી વસ્તુ સમજાણી. હવે એક નવો ટોપિક તમારા સ્ટાર્ટ થાય છે.
હવે તમારે નવો ટોપિક સ્ટાર્ટ થાય છે. ટોપિક નું નામ છે ઇન્વર્સ ઓપરેટર. શું આ વસ્તુ સમજાઈ ગઈ ને? આ દાખલો તો સમજાઈ ગયો ને, બરાબર? હવે એક વસ્તુ છે, નવો ઓપરેટર છે. અત્યાર સુધી આપણે શું જોયા હતા? ઓપરેટર ડી. ડી મીન્સ ડેરિવેટિવ. ડેરિવેટિવ નું ઇન્વર્સ શું થાય? ઓફ કોર્સ ઇન્ટિગ્રેશન, સંકલન. તો હવે સંકલન વિશે ભણશું, બટ નોટ ડાયરેક્ટલી. ડાયરેક્ટલી સંકલન ઉપર ભણશું નહીં. સંકલન સુધી જવાના બે રસ્તા છે, બરોબર? મેથેમેટિક્સમાં વન ઇઝ ડાયરેક્ટલી ટુ ઇન્ટિગ્રેશન. ઇન્ટિગ્રેશન ઉપર સીધે સીધું જવાય. કેવી રીતે? ઇન્ટિગ્રેશન ઇઝ એરિયા અંડર ધ કર્વ. ઇન્ટિગ્રેશન શું છે? કોઈ પણ કર્વ હોય તો એના નીચે જેટલું ક્ષેત્રફળ કવર થતું ઈ શું છે? એનું સંકલન છે, બરોબર? એટલે એક સંકલનની વ્યાખ્યા આવી છે. ને બીજી સંકલન શું છે? એન્ટી ડેરિવેટિવ. જે ડેરિવેટિવ છે એનું ઉલટું તમે જે કામ કરો એ શું છે? સંકલન છે, બરાબર? બંને વસ્તુ એક જ જગ્યાએ લઈ જાય. શું? અહીંથી રાજકોટ જવું હોય તો આમ ટંકારાથી જવાય અને વાંકાનેરથી જવાય, બે સાઈડથી જવાય, બરાબર? પરંતુ મોરબીથી રાજકોટ, હો, તમે જ્યાંથી વિડિયો જોતા હોય ત્યાંથી નહીં, બરાબર? મોરબીથી રાજકોટ જવું હોય તો ટંકારાથી જવાય અને વાંકાનેરથી જવાય, પણ બે રસ્તા લઈ ક્યાં જાય? રાજકોટ જ જાય, બરાબર? બે કોઈ જુદી જગ્યાએ લઈ જતો નથી જો તમારે રાજકોટ જવું હોય. ગેટિંગ? એટલે હવે આપણે નવો ટોપિક છે આપણો ઇન્વર્સ ઓપરેટર. શું છે? ઇન્વર્સ ઓપરેટર. ઇન્વર્સ ઓપરેટર ઇઝ 1/f of d. શું છે? 1/f of d. અત્યાર સુધી આપણે આ બધા એક્ઝામ્પલ આવ્યા એમાં શું આવતું હતું? f of d આવતું હતું. હવે જે આવશે એ શું છે? 1/f of d. આ શું છે? ઇન્વર્સ ઓપરેટર. ઓપરેટર ઉપર આખી થિયરીઓ છે, જુદા જુદા પ્રકારના કેટલા ઓપરેટર મળે, બરોબર? એમાંનો એક ઓપરેટર છે ઇન્વર્સ ઓપરેટર. ગેટિંગ? સમજાણું? ઇન્વર્સ ઓપરેટર, બરોબર? એટલે આ કેવું હશે? જો f of d કેવું આવતું હતું? આવું કઈ આવતું હતું? d2 આ જ લે, d2 + 4. તો હવે જે એક્ઝામ્પલ આવશે એમાં કેવું આવશે? 1/d2 + 4 હશે. તો શું કરશું? 1/d2 + 4 હોય તો શું કરાય? આ તો ખબર હતી કે આનું શું છે? વિકલન છે, છૂટું પડે એટલે વિકલન થઈ ગયું, બરાબર? પણ જ્યારે 1/d2 + 4 નો મતલબ શું સમજવો તો એ હવે આપણે ચર્ચા કરશું. ઓકે? ના, હવે આ ઇન્વર્સ ઓપરેટર શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્વર્સ ઓપરેટર મેં કેના ઉપર? y ઉપર એપ્લાય કર્યો અને મને x મળે છે, તો છે ને ઇન્વર્સ ઓપરેટર ની વ્યાખ્યા શું છે? કે 1/f of d x. આ શું છે? તમારો ઇન્વર્સ ઓપરેટર થયો, બરોબર? ઇન્વર્સ ઓપરેટર જો આ d હતો, f of d કોના ઉપર એપ્લાય થતો તો? y ઉપર એપ્લાય થતો તો. આ કેના ઉપર એપ્લાય થશે? x ઉપર એપ્લાય થશે, બરોબર? which is free from શું છે? free from arbitrary constant. આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ આમાં ક્યાંય આવતા નથી. અત્યાર સુધી જે તમે ભણ્યા ને, શું આ a b c પછી આવું કંઈક આવતું c1 c2, આ બધી વસ્તુ શું લખતો તો? આર્બિટરી કોન્સ્ટન્ટ. આર્બિટરી એટલે કોઈ પણ અચળાંક તમે એની જગ્યાએ લઈ શકો. અહીંયા એવું કઈ આવશે નહીં. અહીંયા તમારે જે હોય એનું જ આવે, એમાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરી શકાય નહીં, બરોબર? આને હું જો આ જે વસ્તુ છે ને આને 1/f of d x. અને હું આ બે સાઈડ શું કરું ખબર? આને હું f of d એપ્લાય કરું ને, f of d આ ભાગને હું f of d એપ્લાય કરું તો શું થાય ખબર? f of d અને 1/f of d આ બંને કેન્સલ નથી થતા. આ બંને કેન્સલ થતા નથી, પણ બંને એકાબીજાની અસરો શું કરશે? નાબૂદ કરી નાખશે. શું કરી નાખશે? એકાબીજાની. આનાથી જે x ઉપર અસર થતી હતી એ અને આનાથી જે x ઉપર અસર થતી હતી એ બંને શું કરશે? એકાબીજાને આવડી છે, બરોબર? એટલે કેના જેવું? એક બે પગથિયા નીચે ચડ્યો, બે પગથિયા ઉપર ચડ્યો.
એનો મતલબ એવું નથી કે તમે પગથિયા ચડ્યા કેન્સલ થઈ ગયું. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયાથી હું જાઉં, અહીંયાથી હું જુનાગઢનો ડુંગર ચડું, બરોબર, તો જુનાગઢના તળિયેથી જુનાગઢનો ડુંગર ચડ્યો અને પાછો ઉતરી ગયો, બરોબર. ચડવાની અને ઉતરવાની પ્રક્રિયા એકબીજાની ઓપોઝિટ છે. હા છે, પણ એનો મતલબ એવો કે તમે ચડ્યા નથી ને ઉતરાય નથી. હું એમ કરી નાખું ચડવાનું ને ઉતરવાનું બે કેન્સલ કરી નાખું એટલે મને કાંઈ થાક જ ન લાગ્યો. ચડ્યો ત્યાં ઉપર પહોંચ્યો ત્યાં થાક હતો, વળી પાછી હેઠું ઉતર્યું તો થાક ઉતરી ગયો. એવું ન હોય, અમુકનો ડબલ થાકી લાગ્યો, બની શકે ને. એટલે આ કેવું છે, એકબીજાને ઓપોઝિટ, એકબીજાની વિરુદ્ધ બોલે છે, અસરો દર્શાવે છે, બરોબર. એટલે આ બંને કેન્સલ નથી થતા, પણ તમે હતા અહીંયા પાછા આવી જાવ. આના બરાબર આવે શું? x. તમે નીચેથી ઉપર ગયા ને ઉપરથી વળી પાછા નીચે આવ્યા તો તમે હતા અહીંયા પાછા આવી જાવ, પણ આ બંને અસર શું છે, એપ્લાય થઈ છે એના ઉપર. સમજાણું? એટલે આ તમે કેન્સલ નહીં કરવાના, જેવી રીતે કેન્સલ કરવાના. ઘણી વાર ખબર કરતા હોય ઇન્ટિગ્રેશન અને વિકલન, આવું કઈ આવ્યું હોય d/dx ઇન્ટિગ્રેશન f of x dx, તો આનો જવાબ શું લખી નાખી? f of x લખી નાખી. શું કરી? આવી કેન્સલ કરી નાખી. કેન્સલ નથી થયું, ઇન્ટિગ્રેશન અને ડેરિવેટિવ એકબીજાની અસરોને શું કરે છે? નાબૂદ કરે, બરાબર. અને કેન્સલ વાળો કોન્સેપ્ટ મેથ્સ માં છે જ નહીં હો, તમને ન ખબર હોય તો કહું. તમે ગમે ત્યારે ઘણી વાર તમે આમ કરતા હોય, આ છેદમાં 8 હોય તો 8 શું કરી નાખો? કેન્સલ કરી નાખો. કેન્સલ નથી, ખરેખર આ મેં અત્યારે સમજાવ્યું ને એના જેવું જ છે. 25 ને હું પેલા 8 વડે ગુણું ને પછી 8 વડે ભાગી નાખું, અથવા તો પેલા 8 વડે ભાગી નાખું પછી ગુણું, તો બંને કેવી છે પ્રોસેસ? એકબીજાની ઓપોઝિટ છે, એકબીજાની અસરો નાબૂદ કરે છે. એટલે તમને આનો જવાબ 25 મળે છે. કે સ્ટાન્ડર્ડ બુક હોય ને સારી, હવે તો તમારે બધી સ્ટાન્ડર્ડ બુક જ યુઝ કરવાની છે, આ નહીં હો. રેફરન્સ બુક જે તમારા સિલેબસ ની ટેક્સ્ટ બુક છે એ તમે ચેક કરશો ને તો જો આ બંને ક્યાંય આવી રીતે કેન્સલ કરેલા નિશાન જ નહીં હોય. આ બધું ક્યાં આવતું? 5મા 6મા 7મા 8મા એવી રીતે આવતું, કે જ્યારે તમારું ખાલી સમજાવવા માટે શું અર્થ થાય સમજાવવા માટે ખાલી તમને આવું કેન્સલ નો કોન્સેપ્ટ બેસાડ્યો છે, બરાબર. હવે મેથેમેટિક્સ માં ક્યાંય કેન્સલ વાળો કોન્સેપ્ટ નથી. એકબીજાની અસરો શું કરે? નાબૂદ કરે છે. સમજાણું? એટલે આ બંને શું થઈ ગયા? એકબીજાને નાબૂદ કર્યા, એટલે તમને પાછો તમારો શું મળી ગયો? x મળી. સમજાણું? આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ? ચાલો હવે વાત કરી 1/f of d છે શું? 1/f of d ઇન્ટિગ્રેશન જ છે એવું આપણે સાબિત કરશું. શું સાબિત કરશું? કે 1/f of d છે ને, જે આ ઓપરેટર છે ને, એ શું છે? ઇન્ટિગ્રેશન જ છે એવું સાબિત કરશું. શું છે એક્ઝામ્પલ? થિયરમ 2, પ્રૂવ ધેટ 1/dx, સોરી આખે આખું ઇન્ટિગ્રેશન નહીં, સોરી. થિયરમ 2, પ્રૂવ ધેટ 1/dx equal to integration x dx. 1/dx is integration of x. આ વસ્તુ સાબિત કરવાની છે. જેટલું અઘરું લાગે એટલું અઘરું નથી, બરાબર. લેટ સ્ટાર્ટ વિથ the proof. Let 1/dx equal to z. આના બરાબર શું લઉં? z લઈ લો. અહીંયાથી હું શું કરું? સ્ટાર્ટ કરું છું, બરાબર. then take both side, therefore બે સાઈડ હું d એપ્લાય કરું 1/dx, બરાબર. તો શું થાય? આવી રીતે કરું તો શું થાય? જો f of d 1/f of d શું કરી નાખી? x મને પાછો આપણને x બરાબર શું આવ્યું? dz આવ્યું, બરાબર. x બરાબર શું આવી ગયું? dz. અથવા તો તમે આમય લખી શકો. શું લખી શકો? કે dz બરાબર શું લખી શકો? x લખી શકો. હવે બે બાજુ હું શું કરું? ઇન્ટિગ્રેશન કરું. શું કરું? વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. ટેક ઇન્ટિગ્રેશન with respect to x. x ની સાપેક્ષે on both side.
બે સાઈડ હું કરું ઇન્ટિગ્રેશન કરું તો શું થાય ઇન્ટિગ્રેશન dz ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન x dx અહીંયા પણ શું આવશે dx આવશે શું આવશે x ની સાપેક્ષે કીધું ને integration dz dx equal to integration x dx મેં હમણાં જ વાત કરી કે આ d અને ઇન્ટિગ્રેશન શું છે એકાબીજાના વિરોધી છે એકાબીજાને આવડી ઓપોઝિટ અસર છે આ શું છે d શું છે ડેરિવેટિવ આ શું છે ઇન્ટિગ્રેશન તો ડેરિવેટિવ અને ઇન્ટિગ્રેશન એકાબીજાની અસરો શું કરે નાબૂદ કરે એટલે ફાઇનલી શું તમને મળે ધેરફોર શું તમને મળે z equal to integration x dx મળ્યું કે નહીં now from 1 and 2 from 1 and 2 what we get 1 upon dx equal to integration x dx મળી ગયું કે નહીં 1 upon dx equal to integration x dx આ જ વસ્તુ તમારે સાબિત કરવી કે નહીં આના ઉપરથી તમને શું મળ્યું કે 1 upon d એટલે કે ડેરિવેટિવ નો ઓપોઝિટ 1 upon d શું છે ઇન્ટિગ્રેશન જ છે બીજું કાંઈ છે નહીં સમજાણું 1 upon d શું છે ખબર પડી ઇન્વર્સ ઓપરેટર નો ખાલી એક જ d હોય તો હજી આવી રીતે તો હવે તમારે f of d આખે આખા ફંક્શન લેવાના છે બરાબર એટલે અહીંયા તમારે છેદમાં એવું આવે d2 dx સોરી d2 d 1 એટલું પણ આવે એટલે કે આ પ્રકારનું હું બોલું છું શું બોલું હું 1 upon d2 2d 1x તો એના બરાબર તમે શું કરશો હવે આ બધાયના સોલ્યુશન ની વાત શું છે સોલ્યુશન શું છે એ બધી વસ્તુ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર થી શીખશું બરાબર આ લેક્ચર માં આપણે અહીંયા સુધી રાખી ટાઈમ ઓલમોસ્ટ પૂરો થઈ ગયો છે બરાબર નેક્સ્ટ લેક્ચર માં આપણે આથી આગળ થોડુંક વધશું બરાબર એક્ઝામ્પલ કે હજી પૂરું થયું નથી હવે ઇન્વર્સ ઓપરેટર વિશે આપણે થોડુંક નહીં પણ ઘણું બધું શીખશું બરાબર એના પછી હવે એક આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટર એક બાકી રહ્યું છે ચલો એક ચેપ્ટર હવે બાકી રહ્યું છે એના પછી આપણે પ્રેક્ટિકલ તરફ જશું મેથેમેટિક્સ પ્રેક્ટિકલ માં બીજું કંઈ નથી જે તમે અત્યારે શીખ્યા એને રિલેટેડ ખાલી એક્ઝામ્પલ્સ જ છે બરાબર એટલે ખોટે ટેન્શન ન લેતા પ્રેક્ટિકલ મેથેમેટિક્સ માં શું હશે શું કાંઈ આ જ રીતે જેવી રીતે આ અત્યારે ભણ્યા છે એવી રીતે આવે પણ આમાં શું હતું કે ઓલમોસ્ટ બધા મેં એક્ઝામ્પલ મેં જ ગણાવ્યા છે જેટલા બુકમાં આપેલા છે એક્સરસાઇઝ ના નહીં પણ જેટલા એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે એ બધા મેં ગણાવ્યા છે એમાં ઉલટું હશે કે એક એક્ઝામ્પલ હું ગણાવીશ બાકીના તમારે એક પ્રેક્ટિકલ હોય તો અમે 4 એક્ઝામ્પલ આવતા હોય તો એક હું ગણાવીશ ટેકનિક તમને કહી દઈશ બાકીના 3 તમારે જાતે કરવાની અને એની તમારે શું બનાવવાનું રહેશે જર્નલ બનાવવાની રહેશે અને સબમિટ કરવાની રહેશે જર્નલ એટલે શું જનરલ નહીં હો શું જર્નલ તમારે જાડા પુઠાવાળી બુક આવશે જો તમને કેમિસ્ટ્રી ફિઝિક્સમાં તમે બનાવતા જશો બરોબર પ્રેક્ટિકલ ને એવું જ્યારે ચાલુ થાય એ બધું એ પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું ઓકે અત્યારે આપણે આ લેક્ચર અહીંયા સમાપ્ત કરી ઓકે થેન્ક યુ વેરી મચ